ایک شہر جو ہنستے ہوئے بسایا گیا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں اعلانیہ رنگ میں کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا فعل انسانی یادداشت میں کبھی درج ہی نہ ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ اتر گیا اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیٹ الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط اور یہ بستا ہوا شہر تھا سادوم۔ آج کے جارڈن اور پیلسٹائن کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سادوم اور گمورہ۔ سادوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے اور باغیچے دونوں موجود تھے۔ فصلیں اتنی مضبوط کہ لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ زمین بھی انکار سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس سے الٹ دھیرے دھیرے سختی میں ڈھلنے لگے۔ پہلے پہلے ان کے گناہ فرد تک تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے۔ اور پھر لوگوں میں یہ شوق، عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف فعل نہیں رہا، تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا۔ جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی بیٹھکوں میں اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کی بتائی ہوئے احکاموں کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ مطلب یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں، دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اور ہم ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک شہر میں رک گئے اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا سادوم، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ان کے قلب میں عجیب سی کپکپی اتری۔ آنکھوں کے آگے تجارت کے کارواں، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے بیچ چلے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں، قلب ہلا دینے والی سچائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں میں ہی مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں، کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو اور شراب لاؤ، اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی ایک معمول بن چکا تھا۔ لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ سدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے، اس سے میں تم سب کو رات میں دعوت دوں گا۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچو اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے۔ خدا کا واسطہ مجھے آزاد کر دو۔ ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب مائل رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔
नेमतों की वादी अब गुनाहों का मैदान बन चुकी थी। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस कौम के पास आए और उन्हें कहा, मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मैं तुम तक वो पैगाम लाया हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है। कौम के जवान हंसते हुए बोले, भलाई हमारे शहर की गलियों में बहती है। हमने किसी नबी से नहीं मांगी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, कौमों के उरूज ईमान से होते हैं, दीवारों की बुलंदी से नहीं। सरदार गुस्से में बोले, दीवारों की बुलंदी हमने अपने हाथ से बनाई है। ईमान कौन सी चीज होती है? लूत अलैहिस्सलाम ने नर्म लहजे में कहा, जहां इंसानी फितरत खुद रौंद दी जाए, वहां शहरों की उम्र भी कम हो जाती है। कौम ने ताना मारकर कहा, ले आओ वो अजाब जिससे डराते हो। उन्हें लगता था कि अल्लाह की बात सिर्फ एक गुफ्तगू है, मगर उन्हें क्या पता कि अल्लाह की बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर इज्जत और मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। आपने फौरन अपनी रिवायती मेहमान नवाजी दिखाते हुए फरमाया, थोड़ी देर रुकें, मैं आपके लिए कुछ हाजिर करता हूं। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान पेश किया, मगर उन्होंने देखा कि मेहमान हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे और खाने को छू भी नहीं रहे। आपके चेहरे पे फिक्र की लकीर उभर आई। फरिश्ते समझ गए कि खलीले अल्लाह के कल्ब में सवाल उठ चुका है। तब उन्होंने फरमाया, घबराइए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही आप अलैहिस्सलाम को एक बेटे की खुशखबरी दी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने की बशारत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुश हो गया और शुक्र की मुस्कुराहट लौट आई। खुशखबरी के बाद फरिश्तों ने अगला फैसला भी सुनाया। हम अब एक ऐसी बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फसाद और बेहयाई में डूब चुकी है। वहां एक नबी तशरीफ फरमा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और हम उनकी कौम को तबाह करने भेजे गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहम और शफकत का समंदर थे, आपने फरिश्तों से सिफारिश की कि शायद कोई रास्ता हिदायत का अभी भी बाकी हो, लेकिन अल्लाह का फैसला आसमान में लिखा जा चुका था। हिदायत की मोहलत पूरी हो चुकी थी और फरिश्ते वहां से निकल पड़े। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर इंसानी शक्ल में और मेहमान बनकर गए। जैसे ही शहर में खबर फैली कि लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आए हैं, लूत के घर उसके मेहमान आए हैं, फौरन मेरे साथ आओ। लोग दौड़ते हुए आए। दरवाजों पर आवाजों के तेजाब बरसने लगे। जवान बोले, दरवाजा खोलो। मेहमानों का इस्तकबाल हम खुद करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत साफ अल्फाज में रोका, नसीहत की और अल्लाह का खौफ याद दिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ से चले जाओ और मेरे मेहमानों को तंग मत करो। कौम ने चीख कर कहा, हमें तुम्हारी नसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं। उन मेहमानों को बाहर भेजो। और फिर फरिश्तों ने अपनी असली शक्ल जाहिर कर दी। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, घबराए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपनी बीवी को छोड़कर, अपने घर वालों को लेकर रात के अंधेरों में यहां से निकल जाइए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि सुबह होते ही हम इस कौम को तबाह कर देंगे। यानी जिस सरजमीन से रहमत वाले निकल गए, वहीं से अजाब का पहला सुर बुलंद हुआ। और फिर जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन लरजने लगी, घर पलटने लगे ज़लज़ला है। और आसमान से निशानदार पत्थर गिरने लगे। हर पत्थर अपना पता, अपना निशाना, अपना मुजरिम लेकर आया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन के सीने से ऊपर उठा दिया।
हर तरफ पत्थर बरस रहे थे। न महलों की ऊंची छतें उनको बचा सकी, न सरदार की ताकत काम आई, न लोगों के माल काम आए। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, और उनके सारे घमंड और गुनाह हर पत्थर के साथ जमीन के नीचे धंस रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने पूरे शहर को पलट दिया। हर रास्ता, हर गली, हर मकान उलट गया। शहरों के नाम मिट गए, रास्ते मिट गए और लोग भी मिट गए, मगर वाकया नहीं मिटा, क्योंकि अल्लाह ने उसे इबरत बनाना था। अगर आपको यह वाकया समझ आया तो कमेंट्स में लिखो कि आपको कौमे लूत से क्या सबक मिला। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।